Yes. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Hey, Najibul, you have appeared in Group A interview also? No, sir. Please I visit appeared it. in groups interview, sir. Thank you, sir. Okay. You have appeared before me 2 times in 2 different places, I hope. Yes, sir. Yes. So, Najibul, Yes, you sir. are from where? Sir, I am from Provardhan district, Montesor block. Okay. So, tell about yourself. Sir, I am Najibul Sheikh. I am coming from Montesor block, which belongs to Provardhan district. I completed BA Honours in the subject of Geography from Bardhaman Raj College in 2018. After that, I started preparation for various competitive exams and especially WBCS. And apart from my studies, my interest is to travel places. And last month, I got selected as a multitasking staff in the Department of Military Engineer Services. Wow. And my joining is under process, sir. Thank you, sir. Okay. দিল্লিতে পোস্টিং হবে স্যার আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলে পেয়েছি এবার ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে কোনো জায়গাতে হবে এবং আর্মি ক্যান্টনমেন্টে পোস্টিং হবে নাকি So, you don't have any family, or you don't give any importance on your family because you have not mentioned your family in your introduction. I hope. You are so independent that you forget to mention your family. Too much career oriented. It's not, ma'am. I gave my importance for my family equally, but as I'm appearing in this personality test, As far as I can recall, your father carries a small tea stall, na? No. sir, my father is a farmer. Farmer. Yes, yes. So, Montesor. So, in Montesor, is there any communal travel is there? So, earlier, when I was small, earlier it was I heard that there was a communal disbalance, but I personally didn't see any kind of such things. I realized that there is a good harmony in my region. Okay. So, have you ever visited your block office? Yes, sir. How many times? And It's, for what purpose? so I visited 2-3 times, like, or more, I think, and sir, for the income certificate, sir, from the video, Okay. and also for the OBC certificate, I visited my block office. Okay. So recently, is there any instances where a SOD, SDO has been rebuked and transferred due to the any misjudgment while passing the OBC certificate or something like that? Have you heard this recently? Yes, sir. I heard the news that some duplicate certificates also issued. And, Where it happened? sir, I don't know the exact location, sir. Okay. Your hobby is to? Sir, I don't have a particular hobby, but my interest is traveling. If I get time and opportunity, then I. What does the term itinerary mean? Sir, itinerary means which one who travel from place to place, sir. Okay. So, what are the present visa norms? Are there? If I want to visit in USA, what are the norms I have to obey? Sorry, sir, I don't know the norms. Okay. Now you are coming from your home. No, sir. I live in a mess, so I'm coming from the mess. And Leave or stay. What is the difference between these two? stay means it's for a certain time. It's a very few time, and live means what is my I. Already, Can you measure the time? You are mentioning time as few. Sorry, sir, I can't measure the time. Time is not a quantity, so I can't. Okay. So your hobby is traveling. Have you traveled in any state other than West Bengal ever? Yes, sir. I traveled Uttarakhand as well as traveled Odisha also. Where? Odisha? Where? Then Which in part? Odisha, I went to the Chilka Lake, Puri, Bhubaneswar. Okay.
You have visited Puri. Yes, sir. Achha. What are the places? What are the main point of attraction in Puri? So in Puri, we can see Lingaraj temple. It is in Puri or outskirts Sorry, of the sir, Puri? I am mistaken. Lingaraj temple is situated in Bhubaneswar, and Then? in Puri we see Jagannath temple Okay. and the Puri beach, which is very famous. These things I visited, sir. Okay. So, you have done your graduation in geography. Yes, sir. So, do you find any application of geography in the project that are being nowadays implemented by the government of West Bengal? Yes, sir. Recently, West Bengal government conducted business summit, Global Bengal Business Summit. So it's a It is a project. It is a project for. It's a summit. It's not a project. Then I want to know the impact of geography that may be seen in the project implemented by government of West Bengal. Anyway, what is the correlation between geography and the BGBS event as you are referring for? Is that there is a good relation, and that we can see that in the BGBS summit they are focusing on the industrialization, and in geography we have read the resource geography where we can study the impact of economy, the impact of industry on our economy. So, sir, in this figure we can relate these things. Then how, if you have been appointed as joint block development officer, how will you implement your acquired knowledge of geography in your service in so remote area, block area? Yes, sir. As I studied geography, so I have a great opportunity to implement my subject knowledge. Like in geography, I studied physical geography, where the topographical features, and so if I looks to the block, I can realize the topographical features where I can control the floods or the natural calamity also. As well as I studied cultural geography, so I can implement my knowledge that the culture of this region is how rich, and what they want exactly and what they do for their living. What is culture? Culture is mainly related with the lifestyles of the people. Okay. So it's a broad concept where we include their foods, their clothes, their language, their festivals, all are included in cultures. Okay. So now you tell me, have you heard the name of census? Yes, sir. I heard the name. Census. Yes, sir. In which year it was conducted for the last occasion? So it's 2011, sir. 2011, sir. So it should be again conducted in 2021. Yes, sir. But it has not been so. Yes, sir. Due to the COVID, it not has been conducted yet, but the government is planning to conduct it after the local election. Okay. So, in which year, in which census, rather, sex ratio got registered highest? So, as far as I can recall, it's 1921, sir. No, sir. 1921 has itself a great impact, rather, Yes, sir. a great significance. Can you mention that significance? Yes, sir. It is known it's at called which a year? decade divider, which indicates that after 1921 there is a huge increase on population, sir. Correct. So that year, sex ratio did not register highest mark. Okay, sir. In which year it was registered lowest? And do you know the highest and lowest value of it? Sorry, sir. I have to look into. Presently, what is the value of sex ratio? So it's a 948, sir.
948, sir. Sure. India, sure. Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. I know that it's 948. Where I have read it. Which state has the lowest sex ratio? So it's a Haryana. So then you tell me, you have studied constitution, I hope. Yes, sir. So which provision of constitution attracts you most? It's a fundamental right, sir. Fundamental. Yes, sir. It is truly fundamental. If it is fundamental, then you please correlate your fundamental rights vis-a-vis the what is happening in Manipur nowadays. Sir, as we know that there is a disbalance in Manipur and there is a communal right also. So right now there is a infringement on fundamental rights due to these classes that is occurring on Manipur. So, sir, sorry, sir. Sir, may I relate the fundamental right with the Manipur people? Please. So, as there are martial law is right now on that state is running. Correct. So that's why the fundamental rights are now has limitation. But fundamental right has a great role on our basic life, sir. It's signifies on our dignity, sir. So it's a very required things. ঠিক আছে ম্যাডাম জিজ্ঞাসা করুন। নাজিবুল, Yes, ma'am. আমাদের ইন্ডিয়ার এক্সটার্নাল ফরেন মিনিস্টার নাম কি? এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার মিনিস্টার, নট ফরেন, সরি, এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার মিনিস্টারের Yes, নাম ma'am. কি? Ma'am, it's Mr. Sri Joy Shankar. Ma'am, Sri Joy Shankar. I can't recall the right total exact name right What now. is India's stand regarding the war between Israel and Hamas? Has India taken any stand? Ma'am, India has taken a good stand, like it gave the support to the people of Gaza also, and as well as it has raised its voice on Israel's. It has raised its voice to stop the war, and India has taken a significant role. It's playing a neutral place, I think, ma'am. What is Is it- technically it is called? হ্যাঁ টেকনিক্যাল টার্মটা কি আপনি তো বলছেন ইন্ডিয়া সাপোর্টস টু And you স্টেটস said থিওরি it is a good stand. Yes, Being neutral is a good stand. In point of our interest, we need both countries. We need both governments for the good economic relations. So if we take the neutral position, then I think it will be helpful for our country also, sir. প্রিয়াম্বলটা বলতে পারবেন কনস্টিটিউশনের? Yes, ma'am. বলে দিন তো তাড়াতাড়ি। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among পূর্ব বর্ধমানের সয়েল মেজরিটিতে কি ধরনের? ম্যাম পূর্ব বর্ধমানে ম্যাক্সিমাম সয়েলটাই রয়েছে একটা অ্যালুভিয়াল টাইপ, অ্যান্ড কিছুটা জায়গা রয়েছে যেটা একটু ল্যাটেরাইট টাইপের রয়েছে। কোন জায়গাটা? সেটা ম্যাম আউসগ্রাম 2 ব্লকে এই মাটিটা দেখা যায়। আচ্ছা, রিভার, মেজর রিভার কি আছে পূর্ব বর্ধমানে? পূর্ব বর্ধমানে মেজর রিভারের মধ্যে রয়েছে দামোদর, অজয়,
তার সঙ্গে ভাগীরথী হুগলি আছে এবং কিছু স্থানীয় রিভারের মধ্যে আছে খড়ি নদী, বাঁকানালা, গাঙ্গু। পূর্ব বর্ধমানের কোন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সাব ডিভিশনের মধ্যে পড়ে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিভিশনের মধ্যে পড়ে? ম্যাম এটা জানা নেই। ম্যাম, সদর? এটা আমি সদর? ম্যাম এটা পূর্ব বর্ধমান জেলার সদর, এটা বর্ধমান টাউনের মধ্যে পড়ছে ম্যাম। ফেমাস 4 জন পার্সোনালিটির নাম বলুন। কারেন্ট হতে পারে, হিস্টোরিক্যাল হতে পারে। হিস্টোরিক্যালের মধ্যে বলুন শ্রী কাশিরাম দাস, শ্রী মালাধর বসু, শ্রী একটু রাসবিহারী পরিচয় দিন, ঘোষ। আমি তো নাও জানতে পারি। শ্রী কাশিরাম দাস যিনি ছিলেন তিনি রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন, এবং শ্রী মালাধর বসু তিনি মধ্যযুগের একজন কবি ছিলেন এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য লিখেছিলেন। আর স্যার ম্যাম যেটা রয়েছে শ্রী রাসবিহারী বসু, তিনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্টের সঙ্গে খুব জড়িত ছিলেন এবং কোন সালে কংগ্রেসের হলেন, সভাপতি হলেন? স্যার এটা ছিলেন শ্রী রাসবিহারী ঘোষ। আচ্ছা, কোন সালে? 1907 সালে সুরাট অধিবেশনে সভাপতি। শ্রী রাসবিহারী ঘোষও তো আপনাদের হ্যাঁ স্যার। ইয়ে থেকে? হ্যাঁ স্যার। রাসবিহারী ঘোষ কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিল? শ্রী রাসবিহারী ঘোষ জন্মগ্রহণ করেছেন রায়না 2 ব্লকে। বলুন গ্রামটার নাম। ঠিক বলেছেন, সুবলদহ। সুবলদহ। পশ্চিমবঙ্গে 5 জন মহিলা এমপির নাম বলুন। ইয়েস ম্যাম। যে শ্রীমতী মহুয়া মৈত্র হচ্ছে, মহাময়ী মহুয়া মৈত্র, মহুয়া মৈত্র ম্যাডাম। মহুয়া মৈত্র, শ্রীমতী কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শ্রীমতী নুসরাত জাহান, শ্রীমতী মিমি চক্রবর্তী এবং শ্রীমতী শতাব্দী রয়। শিওর? ইয়েস ম্যাম। ট্রাভেলিং তো আপনার হবি, একটা বই বলতে পারবেন ট্রাভেলিং এর উপর লেখা হয়েছে? ম্যাম বলুন একটা বই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাপান যাত্রা। আচ্ছা, কত সালে লিখেছিলেন? জানা নেই ম্যাম। আচ্ছা, কি ছদ্মনাম ছিল না? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম আমরা অনেকেই দেখতে পাই, তার মধ্যে রয়েছে আন্নাকালী পাকরাসি, দীপশূন্য ভট্টাচার্য, ভানু সিংহ। ভেরি গুড, ভেরি গুড। আপনি তো বলছেন 2017 সালে আপনি রাজ কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন, না পাস আউট? 2018 সালে স্যার। 2018 সালে ভর্তি হয়েছে, পাস আউট। হ্যাঁ। তো রাজ কলেজে ভর্তি হয়েছেন মানে আপনার মার্কস খুব ভালো ছিল। রাজ কলেজে তো কম মার্কস থাকলে চান্স পাওয়া যায় না। হ্যাঁ স্যার, আমার এইচএস এর নম্বরটা একটু ভালো ছিল। তো 18 সালে আপনি ভর্তি হয়েছেন, মানে আপনি গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন, কিন্তু আপনি লিখেছেন এখানে মাত্র বিসিএস অ্যাটেম্প মাত্র 2 বার দিয়েছেন। তো মাঝে আর অ্যাটেম্প করেননি বিসিএস? আপনার এত মানে ড্রিম জব ছিল এটা। আমি যেটা 2019 সালে, ওটা আমার তখন 21 হচ্ছিল না, তো আমি আর একটা ডাব্লিউসিএস গ্রুপ বি এর জন্য দিতে পারতাম, কিন্তু সেটা আমার হাইট হচ্ছিল না, তো 19টা আমি দিতে পারিনি। 20টাই আমার ফার্স্ট অ্যাটেম্প ছিল, আর ফার্স্ট অ্যাটেম্পে আমি প্রিলিমস মেন্স ক্লিয়ার করি এবং ইন্টারভিউ টেস্ট দিয়েছিলাম, পার্সোনাল টেস্ট দিয়েছিলাম। না, আগের 20টা। স্যার, তো সেখানে আমি ফাইনাল সিলেকশন পাইনি। আর এখন স্যার তার মধ্যে আর এখন এটা 21 সালের এটা দিচ্ছি স্যার। তো আপনি 2 বার লিখেছেন, 3 বার হতো নাকি এটা? না না, 19-এরটা তো দিল না তো, 20 আর 21। 20 আর 21 বেশ। তো আপনি ট্রাভেলিং নিয়ে বললেন, তো আপনি উত্তরাখণ্ডে কোথায় গিয়েছিলেন ঘুরতে? স্যার উত্তরাখণ্ডের নৈনিতাল গিয়েছিলাম, তারপর মুক্তেশ্বর বলে একটা জায়গায় গিয়েছিলাম। নৈনিতালটা হিমালয়ের কোন পার্ট? এটা লেজার হিমালয়তে অবস্থান করছে। আর আমরা যেটা আমাদের বাদ করি, এটা কি গাড়োয়াল হিমালয়ে পড়ছে নৈনিতালটা? হ্যাঁ স্যার, এটা গাড়োয়াল হিমালয়ে পড়ছে। না, হুমায়ুন। গাড়োয়ালে কেদারনাথ সাইড। হ্যাঁ স্যার, গাড়োয়ালে তো কেদারনাথ। উত্তরাখণ্ডের পূর্ব সাইডে হুমায়ুন হিমালয় এবং পশ্চিম হ্যাঁ, সাইডে তাহলে নৈনিতাল পূর্ব দিকে না, হুমায়ুন না? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আমি বলছিলাম এটা। হ্যাঁ। গেছিলেন কেদারের ওদিকে গিয়েছিলেন? না স্যার, নৈনিতালে গিয়েছিলেন। আমরা নৈনিতালের ওদিকে পূর্ব উত্তরাখণ্ডে একটু ঘুরেছিলাম। আর আপনি উড়িষ্যা গিয়েছিলেন তো বললেন? হ্যাঁ স্যার। উড়িষ্যায় ব্লু ফ্ল্যাগ বিচের নাম শুনেছেন? দেওয়া হয়েছে 2-3টে বিচকে উড়িষ্যায়। ব্লু ফ্ল্যাগ রেড ফ্ল্যাগ কেন দেওয়া হয় বিচে? নামটা শুনেছেন? হ্যাঁ স্যার, নামটা আমি শুনেছি। এটা দেওয়া হয় ওখানকার বীজটা কতটা মানে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য, সেখানে পলিউশন নেই সেখানে, তারপর এমন যে হ্যাজার্ডাস কোনো কাজ হচ্ছে না সেখানে, এইসবের ভিত্তিতেই ব্লু ফ্ল্যাগ বীজটা দেওয়া হয়। এবং কেরলে কিছু বীজ পেয়েছে, আর উড়িষ্যাতেও একটা আছে। উড়িষ্যায় কোনো ব্লু ফ্ল্যাগ বিচে ঘুরতে গিয়েছিলেন? উড়িষ্যা কত বছর আগে গিয়েছিলেন আপনি? আমি তো অনেক আগে গেছিলাম, অনেক আগে গেছিলেন। ঠিক আছে, এটা 2017 সালে গিয়েছিলাম। ঠিক আছে।
পঞ্চায়েতটা আমাদের সংবিধানে কত নম্বর ইতে আছে? ধারা কত নম্বর ধারায় আর্টিকেল আছে? স্যার এটা 243 থেকে 243 ও আর্টিকেলের মধ্যে রয়েছে। আর পঞ্চায়েত গঠনের কথা কোন ধারায় বলা হলো? সরি স্যার, আমার মনে নেই। ন্যাশনাল এমার্জেন্সি কোন ধারায় হয়? স্যার ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি এটা 352 নম্বর আর্টিকেলে। প্রেসিডেন্ট রুল পেশেন্ট হয় 365-তে আর 65 প্রেসিডেন্ট 56-তে একটা রয়েছে আর 365-তে একটা রয়েছে। একটার কথা বলছি আমি, প্রেসিডেন্ট রুলটা কোন ধারাতে হয়? 356 ম্যাম। 365-তে কি রয়েছে? স্যার এখানে একটা গ্রাউন্ড রয়েছে যেখানে স্টেট যদি সেন্টারের মানে সেন্টারের নির্দেশ মতো চলতে না পারে, যদি কনস্টিটিউশনাল মেশিনারি যদি ব্রেক হয়, তো সেক্ষেত্রে সেন্টার ওই স্টেটে। কোন স্টেটে সব থেকে বেশিবার প্রেসিডেন্ট রুল ইম্পোজ হয়েছে? স্যার এটা আমি হচ্ছে এটা যত সময় পাঞ্জাবে করবে সেটা। কতবার? সরি স্যার, জানা নেই এটা। দরিয়াপুর আর নতুন গ্রামের নাম শুনেছো? হ্যাঁ স্যার শুনেছি। বলো তো কি জন্য বিখ্যাত? দরিয়াপুর যেটা রয়েছে আউসগ্রাম ব্লকে অবস্থিত, আর এখানে একটা আর্ট রয়েছে ডোকরা আর্ট, যেটা জিআই ট্যাগ পেয়েছে। গুড। আরেকটা নতুন গ্রামটা রয়েছে মঙ্গলকোটে একদম। হ্যাঁ, এবং নতুন গ্রাম কোন নদীর ধারে? এটা অজয় স্যার। গুড। হ্যাঁ, এটা কি জন্য বিখ্যাত? নতুন গ্রামের আমি জানি না এটা কি। উডেন প্রথম জিআই ট্যাগ পেয়েছে কোন কমোডিটি? দার্জিলিং টি স্যার। কবে? স্যার 2008 স্যার। 4 ভেরি সরি গুড, স্যার 2004 আমি ভেরি গুড। এখন পূর্ব বর্ধমানে ডিএম কে আছে? শ্রী পুনেন্দু কুমার মাঝি। গুড। কতগুলো ব্লক আছে পূর্ব বর্ধমানে? স্যার 23টা। গুড। 4টে সাব ডিভিশনের নাম বলো। স্যার বর্ধমান সদর উত্তর, বর্ধমান সদর দক্ষিণ, কানলা এবং কাটোয়া। বেশ। জিডিপি কি? স্যার জিডিপি মিন্স গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট, যেটা একটা কান্ট্রির যে টেরিটোরিয়াল এলাকার মধ্যে যে টোটাল যে এটা হচ্ছে মানে টোটাল সার্ভিস এবং যে ভ্যালুটা আসছে তার, সেটাই হলো জিডিপি স্যার। এই যে ম্যাক্সওয়েল যে আইপিএল খেলছে, হ্যাঁ স্যার, এই যে টাকা পাচ্ছে, এটা ইন্ডিয়ান জিডিপিতে কন্ট্রিবিউট করছে? হ্যাঁ স্যার, এটা ইন্ডিয়ান জিডিপিতে কন্ট্রিবিউট হবে যেহেতু ইন্ডিয়াতে খেলছে। তাহলে ধরো বিএমডব্লিউ বা কোকাকোলা যেগুলো বিদেশি কোম্পানি আছে, ঠিক আছে, কোকাকোলার একটা ক্যান তুমি খেলে বা তুমি বিএমডব্লিউ কিনলে, তো এখান থেকে যে কোকাকোলা বা বিএমডব্লিউ কোম্পানি যেটা লাভ করছে, তাহলে ওটা আমরা ইন্ডিয়ান জিডিপিতে অ্যাড করবো তো? খুব ভালো। ইন্ডিয়ান জিডিপিতে অ্যাড হবে তো? হ্যাঁ স্যার, ইন্ডিয়ান জিডিপিতে কন্ট্রিবিউট হবে। গুড। বেশ, একটু বর্ধমানের বর্ডারটা বলো তো, নর্থ ইস্ট ওয়েস্ট সাউথ কোন কোন জেলা আছে? স্যার বর্তমানে নর্থে আছে বীরভূম কিছু অংশ আর মুর্শিদাবাদ। গুড। পূর্বে রয়েছে নদিয়া, দক্ষিণে রয়েছে হুগলি, এবং দক্ষিণ পশ্চিমে রয়েছে বাঁকুড়ার কিছুটা অংশ, এবং পশ্চিমে রয়েছে পশ্চিম বর্ধমান। গুড। আমাদের কলকাতার লোকাল টাইম আর ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইমের মধ্যে ডিফারেন্স কত? স্যার এটা 30 মিনিট স্যার, আমি যতটা মনে করতে পারছি, আমি দেখতে হয়ে যাবে। না, 24 মিনিট। 24 মিনিট। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে। নাহিবুলকে তো আমি আগেই ব্রিফ করেছি, তুমি তো আমার কাছে দুবার বিভিন্ন দিয়েছো, তোমার ভালো লেগেছে। আর তো তোমার বেশি বলার কিছু নেই, এইভাবেই চালাও, ভালো লেগেছে। খুব বেশি চাপ নেওয়ার দরকার নেই, জাস্ট ঘরে প্র্যাকটিস একটু ইংলিশে। কি ইয়ে আছে তো, জয়েন্ট ভিডিও তো ফার্স্ট পেপারস আছে, ভালো না? হ্যাঁ, হয়ে যাবে। তোমার রিটিং কেমন হয়েছে? রিটেন তো ভালো হয়েছে। এমসিকিউ আছে 500 কত আছে? মতো। 500 পেরোচ্ছে কনফার্ম? হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি 500 পেরিয়ে যায় তোমার এবারে হয়ে যাবে। কনফার্ম হবে। 500 পেরিয়ে গেলে কনফার্ম হয়ে যাবে। তোমার দেখো, তোমার সবই পজিটিভ যেগুলো লিখে যাবে, হ্যাঁ, তোমার নেগেটিভ আমি লিখিনি সেরকম। তোমার ইংলিশটা তুমি পারছিলে না, তাও ট্রাই করছিলে, দারুণ। হ্যাঁ, ওটা ঠিক আছে, ওকে, মোটামুটি ঠিক আছে। ইংলিশটা যদি পারছিলে তাও ওটা চালিয়ে গিয়েছে। দেখো, তোমাদের ইংলিশ তুমি ফ্লুয়েন্ট নও, ফ্লুয়েন্ট নয়, কনফিডেন্ট আছে একদম। এটা খুব ভালো জিনিস, তোমার কমিউনিকেশন খুব ভালো। হ্যাঁ, এটা তোমার একটা প্লাস পয়েন্ট, এটাকে ইউজ করবে, ঠিক আছে? ধরো তুমি যে কোনো জিনিসের যে কোনো প্রশ্নের উত্তর যতটাই জানো, তুমি প্রপারলি কমিউনিকেট করছো, এটা কিন্তু একটা ভেরি গুড সাইন। এটা তোমাকে এক্সট্রা মার্কসও দেবে ইন্টারভিউতে। তোমার ঢোকা বসা এভরিথিং ইজ ওকে, কোনোটাই কোনো অসুবিধা নেই। তোমার জিকে নলেজও ঠিক আছে, ঠিক আছে?
খালি তোমাকে একটাই বলা, কোনো সিচুয়েশনাল প্রশ্নের ট্র্যাপে পড়ে যাও না। এটা ধরো কেউ জানে না কি হবে, হ্যাঁ তোমাদের সিচুয়েশনাল প্রশ্ন আসে না, একটু থেমে অ্যান্সার দাও। একটু সময় অ্যান্সার হ্যাঁ, কারণ ধরো যেগুলো তোমার টেরিটরির মধ্যে প্রশ্ন নয়, একদম একটা নিউ, বা ধরো একটা পলিটিক্যাল প্রশ্ন যেটা করলো স্যার মণিপুর নিয়ে, ঠিক আছে, হ্যাঁ ওই জায়গাটা তুমি একটু শেক হয়ে গেল, মানে তুমি উত্তরটা পারোনি সেটা সমস্যা নয়, তুমি ওখানেও না পারতেও পারো, কিন্তু ওই প্রশ্নগুলোতে ট্র্যাপে ঢুকে যাবে। আমার বক্তব্য এটা, তোমার কিন্তু মানে বাকি কোনো নেগেটিভ পয়েন্ট নেই, তোমার এভরিথিং ইজ ফাইন, এভরিথিং ইজ ওকে। আর একটু আইনের সামনে প্র্যাকটিস করে নাও, জাস্ট কিছুই না, তোমার কমিউনিকেশন ফাইন আছে, তবুও আমি বলছি একটা কারণে যাতে এটা লস না হয়, এটা যাতে আপনার তোমার যেটা সেটা যাতে না কমে যায়, এটাকে হোল্ড করো, ভেরি গুড, এবারই হয়ে যাবে, হবেই হবে। আর তোমার কিছু জিজ্ঞেস করার আছে? তোমার অপশন তো এবারে নেই তো? না স্যার, অপশন সেরকম প্রিপারেশন হিস্ট্রি নিয়ে ছিল না তোমার সাবজেক্ট? জিওগ্রাফি ছিল। হ্যাঁ, তো যেহেতু অপশনে প্রিপারেশন আমি কমপ্লিট করতে পারিনি, এই গ্রুপের জন্য পড়ো। এইসব কি আর এমটিএস এ তোমার পোস্টিং হয়েছে? এমটিএস এ পোস্টিং হয়েছে? এমটিএস ডিপার্টমেন্ট অ্যালোকেশন হয়েছে, এখন ডকুমেন্টেশন চলছে। এই তোমার বন্ধু বান্ধবদের বললে না কেন এখানে আসতে? স্যার অনেকেই বাইরে ওয়েট করছে, এরা বসে আসছে। ও ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে, অল দ্য বেস্ট। শেয়ার করেছিলাম তোমাদের। হ্যাঁ স্যার, আপনি বলেছিলেন স্যার, আপনি আসতে বলেছিলেন। ঠিক আছে, যাও 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 যাও। থ্যাংক ইউ স্যার। বলো গিয়ে নিশাকে বলো। অবশ্যই স্যার। বলো।